बाबा तेरे रूहानी ने दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारों साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे
रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं। ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन, तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने, तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. ఈరోజు సాకార్ మురళిలో బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का యాపిల్ रोज़ खाते रहो. అంటే బాబా చెప్తారు, మీఠే బచ్చే మాయా రోగం నుంచి ముక్తి అయ్యేదానికోసం జ్ఞానం మరియు యోగంది యాపిల్ రోజు తినాలి. प्रश्न, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत अवस्था దగ్గర పోయేదానికి పురుషార్థం ఏమి? प्रश्न. दानी आंसर, ऐसे अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे. अंतमति सोगति. जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तभी सदा हर्षित भी रहेंगे और सोगति हो जाएं. जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में सदा याद रहे और हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे. तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी बनने का. आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेंगी, स्थिति अचल हो जाएंगी. అంటే కర్మాతీత అవస్థ దగ్గర వచ్చే పురుషార్థం ఏమంటే అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. ఒక తండ్రి తప్ప వేరే ఎవరి తలంపు రాకూడదు. అంతమతి సోగతి అయిపోతుంది. ఈ అవస్థలో బుద్ధిలో వేరే ఎవరి తలంపు రాదు, సదా హర్షితంగాను ఉంటాం. మరి కర్మాతీత అవస్థని కూడా ప్రాప్తి చేసుకుంటాం. మన పురుషార్థమే ఇది ఆత్మ అభిమాని అయ్యేది. ఆత్మని చూడాలి, ఆత్మతో మాట్లాడాలి. అప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. మన స్థితి కూడా అచల్ అవస్థలో వస్తుంది. పాట తుమి హో మాత పితా తుమి హో అట్లా అని పాట, నువ్వే తల్లి తండ్రి అట్లా అని. ఓం శాంతి. गायन तो यथार्थ है क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता. रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता है. रचता तो एक निराकार को ही कहा जाता है. अभी ये समझ तुम बच्चों को आई है, वो तो सिर्फ गाते हैं. भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता है कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ पता नहीं है. అంటే గాయన ఏమంటే
తుమ్ హీ హో మాతా పితా తుమ్ హీ హో, ఇది యథార్థం. ఎందుకంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండేవాళ్ళు, ప్రపంచాన్ని రచయిత శివబాబా ఒకరే. ఎవరి ద్వారా రచన చేస్తారు వాళ్ళని మాత పిత అని చెప్తాం. సో రచయిత ఇక్కడ మరి రచయిత ఎవరు సాకార్ కానీ ఆకార్ కానీ లేదు. రచయిత అంటే రచయిత ఒకరి నిరాకార్ పరంపిత పరమాత్మకు చెప్తారు. ఇది కూడా బిడ్డలకు మాత్రం అర్థమైంది. వాళ్ళేమో భక్తి మార్గంలో ఊరికి పాట పాడుతారు, కానీ ఈ పాయింట్స్ అంతా అర్థం కాదు. సో భక్తి వాళ్ళ బుద్ధిలో ఏముంటుంది, బస్ భక్తి చేయాలి అట్లా అని. అయితే ఎవరు భక్తి చేయాలి అది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. భక్తి ఏమో చేయాలని అనుకుంటారు ఒక భగవాన్కి, అయితే ఎవరు వాళ్ళు ఏ భగవాన్ భక్తి చేయాలో తెలియదు, ఆ భగవాన్ ఎవరు అని తెలియదు. వాళ్ళని మాత్పిత అని కూడా చెప్తారు. అంటే వేల మంది భగవాన్ ఎక్కడ ఉంటారు, ఒకరే ఉంటారు. అందరినీ माता-पिता ने एट्ला చెప్తారు. तो कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे. फल अथवा वर्षा एक फल अथवा वर्षा एक ही बात है. बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है. बाकी ये गायन तो है भक्ति का, भक्ति मार्ग का. అంటే ఫల భగవాన్ భక్తి చేస్తే ఫలం దొరుకుతుంది చెప్తారు. ఫలం అంటేనే ఒకటే, ఆస్తి అంటేనే ఉంటాయి. ఇట్లా బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే తల్లిదండ్రి దగ్గర ఉండి ఆ బిడ్డకు ఆస్తి దొరుకుతుందా లేదా అంటే తుమి మాత పిత అని చెప్పేది భక్తి మార్గల పాట ఊరికి పాడుతారు. దాని అర్థం తెలీదు, తలంపు ఏమో చేస్తారు, వచ్చి మా అందరికి భక్తి ఇది ఫలం ఇ అట్లా అని చెప్పి. జ్ఞానం భక్తి రెండు ఉంటుంది. భక్తి వేరే, జ్ఞానం వేరే. భక్తి కా ఫల్ జ్ఞానం, భక్తి యొక్క ఫలమే జ్ఞానం. तो बरोबर अभी तुम बच्चे जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई, ये कोई को पता नहीं है. ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात. दिन और रात सो तो ज़रूर आधा आधा होगा. అంటే మనుషులకు తెలియదు భక్తి ఎప్పుడు ఉంటుంది, జ్ఞానం ఎప్పుడు ఉంటుంది. జ్ఞానాన్ని సమయం పగల్, భక్తిది సమయం రాత్రి. రాత్రి పగల్ అంటే సహం ఉంటుంది. శాస్త్రంలో కల్పాన్ని ఆయుష్యము చాలా పొడిగ్గా చూపించేశారు. ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया. द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है. ये रात और दिन का पूरा हिसाब नहीं ठहरा. అంటే సత్యుగ్ త్రేతాకు ఎక్కువ టైం, ద్వాపర్ కలియుగానికి తక్కువ టైం చూపిస్తారు. అట్లా అంటే పూర్తి లెక్క రాదు, సహంది లెక్క రాదు. ఇది ఎక్కువ అది తక్కువ అట్లా ఉంది. కృష్ణ పక్ష మరి శుక్ల పక్ష రెండు ఉంటుంది. సో శాస్త్రాల్లో దీని అర్థం ఏమో ఈ అక్షరాలంతా ఉంది. కృష్ణ పక్ష ఏమి, శుక్ల పక్ష ఏమి అట్లా. तो मरी చెప్తారు మనుషులు शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो. మనుషులు చెప్తారు మనని, మీరు శాస్త్రాలను ఒప్పుకోలేదంటే శాస్త్రాలు ఉండే అక్షరాలు ఎందుకు చెప్తారు అట్లా అని. మన శాస్త్రాన్ని అక్షరం చెప్పలేదు, రాత్రి పగలు వస్తూనే ఉంటుంది కదా, ఆ శబ్దం యూజ్ చేసుకుంటూ. तो तुमको समझाना है, शास्त्रों का सार बाबा ही बताएंगे. మనం చెప్పాలి వాళ్ళకు, శాస్త్రాన్ని సారం పరమాత్మ అని చెప్తారు, వేరే ఎవరికి తెలీదు అట్లా అని. तो फलाने शास्त्र में ये राइट नहीं है, ये राइट है. रेफरेंस तो ज़रूर देना पड़ता है ना. फलाना శాస్త్రాల్లో ఇది ఉంది, ఇది రైట్, ఇది ఫలానాది రాంగ్ అట్లా అని దాన్ని రెఫర్ చేసైనా చెప్పాలనా లేదా, దానికోసమైనా దాన్ని చెప్తాం మనం. तो जैसे अभी प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं,
हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि समझाने के लिए दिखाना पड़ता है। जो बातें रॉन्ग है वो वर्णन करके फिर రైట్ क्या है ये समझाते हैं. ఇట్లా ఇప్పుడు మన ప్రదర్శనలో హనుమాన్ చిత్రం, గణేశ చిత్రం, వామన అవతారం ఇదని చూపిస్తామా లేదా? ఎందుకోసరం అంటే వాళ్ళకు చెప్పేదానికి. వాస్తవంగా దీని అర్థం ఇది ఇట్లా కాదు, మనుషులు ఎట్లా తప్పుగా తీసుకున్నారు, దాని యథార్థ అర్థం ఏమి చెప్పేదానికి మనం ఆ చిత్రాలు చెప్పేస్తాం. తో అవి బాబా అదే విధంగా శాస్త్రాలది కూడా కొన్ని విషయాలు రైట్, కొన్ని విషయాలు రాంగ్, కొన్నిది ఇట్లా అర్థం ఉంటుంది, కొన్నిది ఇట్లా అర్థాన్ని చెప్పేదానికి శాస్త్రాన్ని మనం రెఫర్ చేసుకుంటాం. तो अभी बाबा की महिमा गाते हैं. शिवाय नमः. फिर लिखा है त्वमेव माता पिता. नाम तो देना पड़ेगा ना. అంటే ఇప్పుడు పరమాత్మది మహిమ ఏమో చేస్తారు, శివాయ నమః అని చెప్తారు. మళ్ళా దాంట్లో ఉంది త్వమై మాతా పితా బంధు సఖ అట్లా. అట్లా అంటే మరి పేరు కూడా తీసుకొని చెప్పాలి కదా, ఎవరు ఆ శివ, ఎవరు माता पिता अवतारू अट्ला. तो मनुष्यों को ये पता नहीं कि हमारा बाप कौन है. कहते भी है ओ गॉड फादर. बुद्धि उधर चली जाती है. मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं. ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म अवतार में जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर. तो अभी मुख्य बात है बाप को भूले हैं. बाप आकर के उलाहना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है. बाप जो सर्व को सद्गति देने वाला है उसकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की है. అంటే బాగా చెప్తారు, బుద్ధి ఇక్కడెక్కడ పోతుంది మనుషులు ప్రార్థన చేసేయడం. పరంపిత పరమాత్మ పార్లోక నివాసిని కూడా చెప్తారు. మళ్ళీ బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ని కూడా తలంపు చేస్తారు. అప్పుడు బుద్ధి సూక్ష్మవతంలా పోతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉండేట్టుగా ఇదంతా 3 లోకాలు. ముఖ్య మాట ఏమంటే మనుషులు తండ్రి ఎవరు అని మర్చిపోయినారు. అందుకే తండ్రి వచ్చి మనకు కంప్లైంట్ ఇస్తారు, మీరు నన్ను ఎంత గ్లాని చేసినారు, నేను సర్వకా సద్గతి దాత, మరి మీరు అందరం కూర్చొని పరమాత్మని గ్లాని చేసినారు. భగవాన్ వాచ ఉందా లేదా? సో యదా యదా ఈ ధర్మస్తే గ్లానిర్భవతి భారత్. ఎప్పుడెప్పుడు భారతదేశంలో ధర్మ గ్లాని అవుతుందో అప్పుడంతా నేను వస్తున్నాను అని చెప్పి భగవాన్ చెప్పినారు. ఇది భగవాన్ వాచ. तो कहते ईश्वर सर्वव्यापी. क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते हैं कच्च मच्च अवतार, वराह अवतार. बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं. ये मूर भी बच्चा ब्रह्मा, इसने भी ये भी ग्लानि करता था. అంటే ఒక సైడ్ ఏమో ధర్మగ్లాని సమయంలో భగవాన్ వస్తారని చెప్తారు, ఇంకొక సైడ్ ఏమో సర్వవ్యాపి అని చెప్తారు. అన్నిట్లా ఈశ్వరు ఉన్నారు. అట్లా అన్నిట్లా ఉంటారా ఏంది చెప్తారు. కచ్చ అవతార్, మచ్చ అవతార్, వరాహ అవతార్. ఈ భారతవాసి బిడ్డలే భగవాన్నే ఇట్లా గ్లాని చేసినారు. దాంట్లో కూడా ముఖ్యంగా బ్రహ్మ చాలా ఫస్ట్ నెంబర్ బిడ్డ పరమాత్మకు. వాళ్ళే పరమాత్మని గ్లాని చేసినారు సర్వవ్యాపి అని చెప్పి. तो ये ग्लानि भी ड्रामा में నుండి हुई है. ఈ గ్లాని చేసే మాట కూడా డ్రామాలో ఉంది. तब तो पापात्मा बनते. बाप ने तो सबको पावन बनाया था क्योंकि पतित पावन है ना. అంటే భగవాన్ ఏమో అందరినీ పావన్ చేశారు. అయితే డ్రామా అనుసారంగా పాపాత్మలు అయిపోయినారు ద్వాపర యుగం నుంచి. అందుకే భగవాన్ పతిత్ పావన్ వచ్చి మన అందరినీ పావన్ చేస్తారు. పావన్ చేసి విశ్వానికి మాలిక్గా చేస్తారు పరమాత్మ. तो बनाने वाले बाप को कितना गाली देते हैं. మనని విశ్వానికి మాలిక్గా చేసే తండ్రి వాళ్ళని ఎంత గ్లాని చేసి పెట్టినారు మనుషులు.
जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं, समाचार भी आता है तो इतनों ने सही करके बरोबर आपकी बात राइट है सही की है साइन की है అంటే బిడ్డలు రాస్తారు బాబాకు ఇట్లా పరమాత్మ గురించి చెప్పేటప్పుడు అందరూ అవును అవును కరెక్ట్ అని చెప్పి సైన్ కూడా వేశారు. తర్వాత బయట పోతే ఒప్పుకునేది లేదు. तो अभी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है. श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, ऊंचे से ऊंचे मत भी ऊंची होंगी ना. वो आकर के पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं. तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है. అంటే భగవాన్ వాచ శ్రీమద్ భగవద్గీత అంటే భగవాన్ చెప్పిన మహావాక్యం. శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ మత, శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ మత అంటే చాలా శ్రేష్టంగానే ఉంటుంది కదా. మళ్ళీ వచ్చి భ్రష్టాచారాన్ని శ్రేష్టాచారిగా చేస్తారు పరమాత్మ. ఆ శ్రేష్ఠ మతం ఇచ్చి భ్రష్టాచారిని శ్రేష్టాచార్యులుగా చేస్తారు. తో మొదట్లో పరమాత్మ ఎవరు అనే పరిచయం అందరికీ స్పష్టంగా ఇవ్వాలి. అంటే భగవాన్ పని ఇది, భ్రష్టాచారాన్ని శ్రేష్టాచారంగా చేసేది. तुम बच्चों में भी नंबरवार तो होते हैं. बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देती है, हमको ये विकार तंग करता है. बाप कहते हैं तुमको इस पर विजय पानी है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएंगी. शिक्षक ही अगर ऐसे कुछ काम करेंगे तो ज़रूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसे है, फिर दूसरों को ऐसे ही समझाते, कैसे समझाएंगे. विकार भी कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो हर बात में. అంటే పరమాత్మని శ్రేష్టాచారిగా చేస్తారు. అందుకే పరమాత్మ పరిచయం అందరికీ ఇవ్వాలి. చాలామంది బిడ్డలు రాస్తారు బాబాకు, బాబా మాయా తుఫాన్ ఎట్లా జోరుగా వచ్చేసింది, నన్ను ఇక్కడ ఉండనీలేదు మా మాయ అట్లా అని. బాబా చెప్తారు ఈ వికారాలతో నువ్వు జయించాలి కదా, విజయం ప్రాప్తి చేసుకునే అనిగే ఇది వచ్చేది. లేదంటే శ్రేష్ఠ పదవి ఎట్లా వస్తుంది, పదవి భ్రష్టమైపోతుంది జయించలేదంటే. ఒకవేళ టీచరే అట్లా ఇట్లా తప్పు పని అంతా చేస్తూ ఉంటే వేరే వాళ్ళకు మరి సంశయం వచ్చేస్తుంది. అయ్యో చెప్పేవాళ్ళే ఇట్లా చేస్తున్నారే, ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు. వికారాల్లో కూడా కొందరికి సెమీ ఉంటుంది, కొందరికి ఎంత కొందరు. అది కూడా సతో రజుతాము మాట. सतयुग को सतो प्रधान ऊंचा कहा जाता है, कलयुग को तमो नीचे कहा जाता है. दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచమే భ్రష్టాచారి. కలియుగం చాలా నీచిగా అయిపోయింది, సత్యుగం చాలా శ్రేష్టంగా ఉంది. परंतु अपने को कोई భ్రష్టాచారి नहीं समझते. ప్రపంచం భ్రష్టాచారి అయిపోయింది అని చెప్తారే కానీ స్వయం భ్రష్టాచారి అయినారు అది ఎవరు ఒప్పుకునేది లేదు. స్వయం కోసం అనుకోరు, ప్రపంచానికి కోసం అనుకుంటారు. बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं. समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे से ऊंचा कौन है, तो कहेंगे भगवान. उनका ऑक्यूपेशन क्या है जानते हो, कहते हैं नहीं. या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंचे हैं क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं. అంటే మనుషులను అడగండి ఎవరు శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ, భగవాన్ నేను చెప్తారు. సరే భగవాన్ అర్థం ఏమి అది తెలుసా మీకు అంటే తెలియదు అని చెప్తారు. మళ్ళీ అనుకుంటారు సన్యాసులు చాలా శ్రేష్టం ఎందుకంటే పవిత్రంగా ఉన్నారు అట్లా. మరి వాళ్ళని సన్యాసులను ఏం ఫాలో చేయరు, నమస్తే చెప్తారు సన్యాసులు. అయితే దాని అర్థం కూడా మనుషులకు తెలియదు.
तो नमस्ते करते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, सन्यासियों से भी ज़रूर कोई ऊंचा होगा ना. భగవాన్కు నమస్తే చేస్తారు. మళ్ళా అడగాలి, సన్యాసుల కంటే ఉన్నారు కదా ఒకరు శ్రేష్టంగా, అది భగవాన్. అది తెలియదు వాళ్ళకి. సన్యాసి भी भगवान की साधना करते हैं. సన్యాసులు కూడా భగవాన్ది సాధన చేస్తారు కదా. మరి శ్రేష్టం ఎవరు? परमात्मा కదా. आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते. अभी राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी बड़ा ही है. బాగా చెప్తారు. అందరికంటే శ్రేష్ఠ పరమాత్మనే అని చెప్తారు. రామ ముందు కానీ కృష్ణ ముందు కానీ శివలింగం పెట్టినారు. ఇది కూడా అర్థం ఏమి, భగవాన్ పెద్ద అని కదా. नहीं तो वो कोई लिंग शिव की पूजा थोड़ी करते, वो तो खुद ही राज्य करते हैं. వాస్తవంగా చూస్తే రామ కానీ కృష్ణ కానీ రాజ్యం చేస్తూ ఉంటే మనుషులే చూపిస్తారు. రామ పూజ చేసినట్టుగా కృష్ణకు శివలింగానికి పూజ చేసినట్టుగా చూపిస్తారు, మనుషులే చూపిస్తారు. కృష్ణ కూడా శివలింగాన్ని పూజ చేసినట్టుగా చూపిస్తారు. అయితే వాళ్ళు రాజ్యం చేసినారు రామకృష్ణ వీళ్ళందరూ. तो जब वो पतित बनते हैं तभी పూజనే लगते हैं. ఎప్పుడు ఆత్మ పతిత అయిపోతుందో అప్పుడే పూజ చేస్తుంది. ऊंचे से ऊंचे निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है. पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सबका लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएं. परमपिता परमात्मा ने निराकार श्रेष्ठादि श्रेष्ठ पतित पावन सर्व का सद्गति दाता मुक्तिदाता అని చెప్తారు. మన అందరినీ తన వెంట పిలుచుకొని పోతారు బాబా. तुम जानते हो वो हमारा बाप है. మనకి ఇప్పుడు బాగా అర్థమైపోయింది నిరాకార్ పరమాత్మ మన తండ్రి ఎట్లా అని. हम सब इस समय बीमार हैं. ज्ञान से एवर हेल्दी बनते. कहते भी है रोज़ एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाते. ये तो तुम प्रैक्टिकली देख रहे हो. माया ने सबको बीमार बना दिया है. అంటే శివబాబా తలంపు చేస్తూ ఉంటాయి మనం సదా ఆరోగ్యం సదా సంపత్తివాన్ కూడా అయిపోతాం. నాలెడ్జ్ ద్వారా సంపత్తివాన్, యోగం ద్వారా నిరోగి అయిపోతాం. చెప్తారు మనుషులు, డాక్టర్ చెప్తారు రోజు ఒక యాపిల్ తిను బాగా ఆరోగ్యం ఉంటుంది అట్లా అని. అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికలీ చూస్తున్నాం మాయానే రోగిగా చేస్తుంది అందరినీ. अभी सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है. सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है అంటే బాబా చెప్తారు. బాబాని ఇప్పుడు సదా నిరోగి సదా సంపత్తివాన్గా చేస్తారు. సూక్ష్మవతంలో ఉండే ఆత్మలు కూడా ఆరోగ్యం ఉంటుంది నా అర్థం. అక్కడ అనారోగ్యాన్ని మాటనే లేదు. यहाँ अनहेल्दी आत्माएं, फिर मूल वतन में पहले सब आत्माएं जाएंगी. तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते. अभी विनाश तो होना ही है. मूल వతంలో అందరూ పోతారు ఆత్మలు. తర్వాత సుఖదాం వస్తారు. బ్రహ్మ ద్వారానే శివ బాబా సుఖం ఇస్తారు. ఇప్పుడేమో కలియుగం వినాశం అయిపోతుంది గ్యారెంటీ. इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली. वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु ये भी गाया जाता है नर चाहत कुछ और कुछ हो. शांति भी तब होंगी जब विनाश होगा. फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी. అంటే వినాశం అయిన తర్వాతనే శాంతి నిధి ఉంటుంది. అప్పుడు అందరూ ఆత్మలు ముక్తిధాం వెళ్ళిపోతారు. వినాश होने के सिवाय और कोई उपाय है नहीं, हो नहीं सकता है. వినాశం గ్యారెంటీ అవుతుంది, వేరే ఉపాయమే లేదు. వినాశం అయిపోయిన తర్వాతనే మళ్ళా ప్రపంచంలో శాంతి ఉంటుంది.
ये भी उन्हों को बतावे कौन। इस भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलता है. అంటే ఈ పెద్ద పెద్ద సన్యాసులు మహామండలేశ్వర్లు భీష్మ పితామహలాగా ఉంటారు. వాళ్ళకు లాస్ట్లో జ్ఞానం దొరుకుతుంది, ఇప్పుడే దొరకదు. मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो हो नहीं सकते हैं. మనుషులు శాంతి కోసం ఉపాయం వెతుకుతారు. అందరూ చేరి ఒకటి అయిపోతే శాంతి అయిపోతుంది అట్లా అని. అయితే అట్లా ఏమీ సాధ్యమే లేదు. అందరూ చేరి ఎట్లా ఒకటి అవుతారు? సాధ్యమే లేదు. మనుషులేమో శాంతి కావాలని ఉపాయం వెతుకుతారు, అనుకుంటారు అందరూ చేరితే ఒకటి అయిపోతే శాంతి ఉంటుంది. అయితే బాబా చెప్తారు అట్లా ఏమీ సాధ్యమే లేదు. మొదట్లో 5000 సంవత్సరం ముందు కూడా వినాశ అయిన తర్వాతనే శాంతి ఉండేది. ఆ టైంలో కూడా యాదవ్ కౌరవులు ఉన్నారు. గీతాక భగవాన్ పరమాత్మ అవతరణ అయి ఉంటుంది. భగవాన్ అవతరణ అయినప్పుడు 3 ప్రకారమైన సైనికులు యాదవ్ కౌరవ్ పాండవులు ఉన్నారు. పాండవులకు భగవాన్ గీతా ఉపదేశం చేశారు. ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచమే పతిత అయిపోయింది. దీని శ్రేష్టాచారి చేయాలంటే అది ఇప్పుడు ఇట్లా సాధ్యం లేదు. రాజయోగం నేర్పిస్తారు భగవాన్. అయితే వినాశం అయిపోయిన తర్వాతనే ఈ లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో శ్రేష్టాచారి ఉంటుంది. అందరికంటే శ్రేష్ఠ మనుషుల్లోని లక్ష్మీనారాయణ, వాళ్ళ రాజ్యంలో మాత్రమే శ్రేష్టాచారి ఉంటుంది. దానికి సత్యుగం అని చెప్తారు. సత్యుగాని రాజ్యం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచమే భ్రష్టాచారం వృద్ధి అవుతానే ఉంది ఈ సమయంలో. అంటే మరి మొత్తం వినాశం కానీ కావాల్సిందిగా ఉంది. అప్పుడే ఈ భ్రష్టాచారం కూడా వినాశం అయిపోతుంది. వినాశం అయిపోయిన తర్వాతనే ఈ ప్రపంచంలో సుఖం శాంతి అనేది ఉంటుంది. అప్పుడు సత్యుగం ఉంటుంది. तो सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं. पहले वही धर्म था, अभी नहीं है. फिर से उसकी स्थापना हो रही है. इस समय हम ब्राह्मण हैं, न कि देवता. जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके विचार करके आते हैं. तो ये बोलेंगे करके हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है. शांति स्थापन करने वाला तो एक ही बाप, एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है. वही लिबरेटर है. ये समय है ही सबको वापस जाने का. అంటే బాబా చెప్తారు అందరికి చెప్పాలి. మనం వాస్తవంగా చూస్తే ఆది సనాతన్ దేవీ దేవత ధర్మం వాళ్ళు మొదట్లో ఆ ధర్మం ఉండింది, ఇప్పుడు లేదు. అందుకే మళ్ళీ స్థాపన అవుతూ ఉంది అదే ధర్మం. సో ఈ సమయంలో మన అందరం స్వయమైన బ్రాహ్మణ్ని చెప్పుకుంటాం, కానీ దేవత అని చెప్పుకునే లాయక్ లేదు. బ్రాహ్మణ్ అయినాం. సో ఇదాన్ని వివరంగా భాషణలో చెప్పాలి. ఎవరైనా స్టేజ్ పైన పోతే భాషణ చేసానికి మొదట్లో కొంచెం విచారం చేసి పెట్టుకుంటారు, ఏం చెప్పాలి అట్లా అని, ఇట్లా టాపిక్స్ చెప్పాలి అట్లా అని. బాబా చెప్తారు నా బిడ్డలు కూడా ఏం చెప్తారు, శాంతి స్థాపన చేసేవాళ్ళు ఒకరే, పరంపిత పరమాత్మ సర్వకా సద్గతి దాత, వాళ్ళే ముక్తి దాత. ఇదన్నీ టాపిక్స్ రెడీ చేసుకొని చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఈ సమయం ఉండేదే అందరికీ వాపస్ పోయే టైం, ఇంటికి పోయే టైం వచ్చేసింది. ఇదన్నీ పాయింట్స్ टॉपिक्सలో చెప్పాలి. तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है. कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं. हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है ना. బాబా బిడ్డలను అడుగుతారు, ఇప్పుడు మీరు సత్యుగానికి పోయేదానికి లాయక్ అయిపోయినారా, రావణ్ని జయించినారా అని అడుగుతారు. బాబా బిడ్డలు చెయ్యెత్తుతారు, బాబా అయిపోయింది.
బాబా చెప్తారు ఎప్పుడు విజయం ప్రాప్తి చేసుకునే పురుషార్థం చేస్తారు. విజయం అయిపోయిన తర్వాతనే మీరు పోవచ్చు. ఇంకా ఇప్పుడు పురుషార్థం జరుగుతూ ఉంది. అయితే బిడ్డలకు చెయ్యి ఎత్తలేదంటే సిగ్గు అవుతుంది. అందుకే టక్కుని చెయ్యి ఎత్తుతారు. రావణ్ పైన విజయం ప్రాప్తి చేసుకున్నాను. బాబా చెప్తారు ఫస్ట్ మన ముఖాన్ని మనం చూసుకోవాలి. ఎట్లా ఉన్నాం, మనకు बाबा तलंप उंदा लेदा. तो बाबा कहते हैं अपनी शिकल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हैं. ऐसे अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए. अभी अंतमति सो गति होंगी. कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकते हैं. सदा हर्षित भी तब रह सकते हैं जब दूसरों की सेवा करेंगे. तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो. तुम्हारी बिगर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा नहीं सकते. गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिए. आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है. ये आत्मा ने कहा, शरीर द्वारा ज्ञान सागर को कहा. अभी हमको वापस जाना है. ये बहुत खुशी की बात है. पुराना चोला छोड़ करके नया चोला लेना है. इस कारण नाम ही है శ్యామ్ సుందర్. అంటే ఇప్పుడు మనం విజయం ప్రాప్తి చేసుకొని పోవాలి. మన ముఖాన్ని మనం చూసుకోవాలి. ఎంతవరకు మనం బాబా తలం చేస్తాం. ఆ స్టేజ్ ఇంకా వచ్చిందా లేదు, అంత సమయంలో వస్తుంది. ఒక్క బాబా తప్ప వేరే ఎవరు తలంపు రాకూడదు. అప్పుడే అంతుమతి సౌగతి అయిపోతుంది. కర్మాతీత అవస్థ దగ్గర పోతూ ఉంటుంది. ఆ టైంలో సదా హర్షితంగానే ఉండే సాధ్యం. అయితే ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళకు సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడే హర్షితంగా ఉంటాం. ఇది మనం చేసేది ఆత్మీక సోషల్ వర్క్. మనందరం ఆత్మీక సోషల్ వర్కర్స్. బాబా చెప్తారు మీరే ఈ చేస్తారు. ఆత్మీక ఇంజెక్షన్ అందరికీ వేస్తారు, వేరే ఎవరు వేయడానికి లేదు. సో అందుకే గాయన ఉంది. జ్ఞాన అంజన్ సద్గురు ఇచ్చినారు. అజ్ఞాన అంధకారం వినాశం అయిపోతుంది. ఎట్లా ఆత్మ ఇప్పుడు అన్ని విషయాలను తెలిసిందా లేదా? మన ఆత్మలో ఇప్పుడు సృష్టిది ఆది మధ్య అంత రహస్యం జ్ఞానం మొత్తం ఉంది. ఆత్మని చెప్తుంది శరీరం ద్వారా, నాకు మొత్తం ఈ జ్ఞానం దొరికింది బాబా మీ ద్వారా. అట్లా అని జ్ఞాన్ సాగర్కు చెప్తుంది ఆత్మ శరీరం ద్వారా. సో ఇప్పుడు వాపస్ ఇంటికి పోవాలి. అంటే ఇది చాలా సంతోషాన్ని మాట. వాపస్ ఇంటికి పోయి పాత శరీరాన్ని వదిలేసి కొత్తది తీసుకుంటాం సతీయుగాన్ని. సో దీని నుంచి మనకు పేరు ఏమంటే శ్యామ్ సుందర్. ఇప్పుడు శ్యామ్గా ఉన్న తర్వాత సతయుగంలో సుందరంగా అయిపోతాం. तुम जानते हो हम सुंदर थे, अभी शाम बने, कुछ सुंदर बनेंगे, फिर सुंदर बनेंगे. तुम जानते हो हम सुंदर थे, अभी शाम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे. बाबा सुंदर बनाते हैं. माया रावण शाम बनाता है. काम चिता पर बैठने से शाम बन जाते हैं. ये बड़ी समझने की सहज बात है. नॉलेज तो स्टूडेंट्स की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होते. कोई तो बहुत डल हेड है, टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल है, देहाभिमान बहुत है. आत्माभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे. आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात आत्मा भाई को देख करके खुश होती. బాబా బచ్చోంకో దేఖ్ ఖుష్ అవుతే హై. అంటే బాబా చెప్తారు మీరు ఒకప్పుడు ఎంతో సుందరంగా ఉంటుంది, ఇప్పుడు శ్యామ అయిపోయినారు, మళ్ళీ సుందర అవుతారు. బాబా మన్ని సుందరంగా చేస్తే మాయా మన్ని శ్యామ్ అంటే నల్లగా చేస్తుంది. కామ్ చీతాలు కూర్చొని అందరూ నల్లగా అయిపోయినారు. ఇదంతా అర్థం చేసుకునే మాట, ఈజీ మాటని అర్థం చేసుకోవాలి. నాలెడ్జ్ స్టూడెంట్స్ బుద్ధిలో ఎప్పుడు నంబర్ వారు ఉంటుంది, ధారణను చేసుకుంటారు. కొందరేమో చాలా మొద్దు డల్ హెడ్ అని చెప్తారు బాబా.
టీచర్ ఏం చెప్తారు అది చదవలేదంటే చాలా డల్, దేహాభిమానం ఎక్కువ ఉంది. ఆత్మాభిమానిగా ఉంటే సదా హర్షితంగాను ఉంటారు. ఆత్మను చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. భాయిని చూస్తే, తండ్రి కూడా బిడ్డలను చూస్తే చాలా సంతోషం అవుతూ ఉంటుంది. बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुमको माया से लिबरेट कर वापस घर ले जाने के लिए. తండ్రి చెప్తారు బిడ్డలకు, బచ్చే నేను వచ్చినాను మిమ్మల్ని మాయ దగ్గర ఉండి ముక్తి చేసి వాపస్ ఇంటికి తీసుకుపోదాను అట్లా. इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है. वो भी ज़रूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे. ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगा. शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं. बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया. तो आत्मा तो ज़रूर भ्रुकुटी के बीच में रहती है ना. जो आत्मा का स्थान है ज़रूर वहाँ ही बाप भी बैठेंगे. गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं, तो ये सद्गुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं. गुरु ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु को और शंकर को गुरु नहीं कहेंगे. वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं. गुरु तो शिव बाबा को कह सकते, क्योंकि सबकी सदगति करते हैं. ऊंचे थे ऊंचे फिर भी भगवान है. कितनी अच्छी रीति बाबा समझाया जाता है यहाँ. तो బాబా చెప్తారు, బిడ్డ నేను వచ్చినాను మీ అందరినీ మాయ నుంచి ముక్తి చేసి వాపస్ ఇంటికి పిలుచుకుపోయేదాన్ని. ఈ శరీరంలో ఇప్పుడు శివబాబా ప్రవేశమైనారు. గ్యారంటీ శివబాబా కూడా భ్రుకుటి మధ్యలోనే కూర్చుంటారు. ఇట్లా కాదు పైన ఉండి ఏదో గంగ వచ్చింది కాదు. శివబాబాని మరి ఎద్దు పైన చూపిస్తారు. నంది మధ్యలో ఉండి భ్రుకుటి మధ్యలో ఉండి శివబాబా చిత్రం చూస్తారు. ఆత్మ భ్రుకుటి మధ్యలోనే కూర్చుంటుంది. ఆత్మ స్థానమే ఏది. అట్లనే శివబాబా కూడా బ్రహ్మ శరీరంలో అవతరణ అయితే భ్రుకుటి మధ్యలోనే కూర్చుంటారు. ఇట్లా గురువులు తన శిష్యుల్ని తన దగ్గర కూర్చోపెట్టుకుంటారు. అట్లా శివబాబా సద్గురు వచ్చి బ్రహ్మ బాబాకు సైడ్లో దగ్గరగా తన శిష్యు దగ్గర కూర్చుంటారు. భక్తి మార్గంలో గురు బ్రహ్మ అని చెప్తారు. విష్ణు శంకర్న గురువు అని చెప్పారు. బ్రహ్మని మళ్ళీ పోయేసి విష్ణు అవుతారు. విష్ణు అంటే రెండు రూపం, లక్ష్మీనారాయణ. సద్గురు శివబాబా, ఎందుకంటే అందరికీ సద్గతి ఇస్తారు. శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ భగవాన్ కదా. ఎంత బాగా అన్ని విషయాలు బాబా మనకు చెప్తారు. ఎంత వివరంగా చెప్తారు. అన్ని ధారణ చేసుకోవాలి. अच्छा मीठे मीठे शीतले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते. धारणा को मुख्य सार, सदा हर्षित रहने के लिए आत्माभिमानी बनना है. हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है. సదా హర్షితంగా ఉండేదానికి ఆత్మ అభిమాని కావాలి. నేను ఆత్మ, వీళ్ళు కూడా ఆత్మ, ఆత్మ భాయ్ భాయ్. ఈ దృష్టి పక్కాగా అయిపోవాలి. మరి రెండో పాయింట్ ఏమంటే, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना. सबकी रूहानी सेवा करनी है. आत्मिक समाज सेवक का ये सी ఆత్మకు జ్ఞాన ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి. అందరినీ ఆత్మిక సేవ చేయాలి మనం. మరి वरदान, संतुष्टता के आधार पर दुआओं देने और लेने वाली सहज पुरुषार्थी भाव. అంటే సంతుష్టత ఆధారంతో ఆశీర్వాదం ఇచ్చి తీసుకునే వాళ్ళు సహజ పురుషార్థి భావం. सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं. అంటే అందరి ఆశీర్వాదం ఎవరికి దొరుకుతుంది? ఎవరు స్వయం సంతుష్టంగా ఉండి వేరే వాళ్ళని కూడా సంతుష్టం చేస్తారు. వాళ్ళకి
जहाँ సంతుష్టత है वहाँ दुआएं है. ఎక్కడ సంతుష్టత ఉంటుందో అక్కడే ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो. सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं लेने और दुआएं देने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाता है. कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे. బాబా చెప్తారు, సర్వాత్మల ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలంటే మన స్వయం సంతుష్టంగా ఉండి వేరే వాళ్ళని సంతుష్ట చేయాలి. ఎక్కడ సంతుష్టత ఉంటుందో అక్కడే ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది. ఒకవేళ మీకు సర్వగుణాలు ధారణ చేసుకునేది కష్టం, సర్వశక్తులు కంట్రోల్లో లేదు అని అనుకోండి, కష్టంగా ఉంది అంటే పోనీ అది వదిలేసి అమృత్ వేళ నుంచి రాత్రి వరకు అందరికీ ఆశీర్వాదం ఇస్తూ ఆశీర్వాదం తీసుకునే ఉండండి. ప్రతి కార్యం కూడా అన్నీ వచ్చేస్తుంది దాంట్లో, గుణాలు శక్తులు అంతా. మరి బాబా చెప్తారు, ఎవరైనా మనకు దుఃఖం ఇస్తే కూడా వాళ్ళకు కూడా మీరు ఆశీర్వాదం ఇస్తూ ఉండండి. ఇదే సహజ పురుషార్థం అయిపోతుంది. స్లోగన్, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः సమర్పిత్ హో జాతి హై. బాబా చెప్తారు, ఎవరు సమర్పిత స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళ ముందు అందరూ సహయోగాని కోసం స్వతహని సమర్పిత అయిపోతారు. అర్థమైందా? సమర్పణ బుద్ధి ఉండాలి. ఓం శాంతి. कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया. झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया. कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया. जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो. जीवन मिल गया खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया. सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए. सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए. सब कुछ मिल गया मिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा
तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा